अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ही खैर करे भाई जान, अज तो तुम कंधा ते चढ़े खड़े हो। ठीक है वेलकम जी, साथ बिस्मिल्लाह जी आया नू, खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। बरखुरदार साकिब जट साहब फराम मुरीद आला और प्यारे भाई मोहम्मद नदीम अख्तर साहब अमेरिका टेक्सास से और बरखुरदार शारिक फ़ारूक साहब कराची से। ऐसे ही जी, वेलकम जनाब, खुश आमदीद। लो जी माशाल्लाह, अज भाई नदीम अख्तर साहब काफ़ी अरसे बाद आए ने। साकिब इस दौरान लांदा रहे चक्कर। साकिब तारफ करा भी झुट दा। ये रानू बोले जी, प्योर नीली दा। अच्छा 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 अच्छा, प्योर नीली दा बोले जी, और बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। एदियां जड़ियां बेटियां ने पहलना, उन्होंने 20+ जरा ना मिल्क रिकॉर्ड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से खूबसूरत, पुट्ठा शानदार, वक्खी शानदार और माशाल्लाह आंखें बहुत प्यारी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चंगे चंगे कद वाला बोले जी। तो ब्रीड इंप्रूवमेंट है जी, प्योर नीली का जो ब्लड है ना जी, वह बड़ा हिस्सा है। हाँ जी माशाल्लाह जी, इसके सीमन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं 033586727220। अवैस अब्दुल्ला से आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा रानू बुल है और प्योर नीली का टॉप क्लास ब्रीड, टॉप क्लास ब्लड लाइन। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, कोई शक नहीं, ज़बरदस्त बुल है माशाल्लाह। ये जी हमारा यूमन बुल है। यूमन जो है फ़रख बशीर भट्टी साहब के बख्तू बुल का बेटा है। बरखुरदार मुबशर अयाज साहब ने ये हमें हदियतन भेजा था। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और माशाल्लाह ब्रीड वाइज, नस्ल वाइज टॉप क्लास। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये जी मेरी वाला है, मेरी वाला टॉप नीली ब्लड लाइन। ये बाबर 2 का बच्चा है जी। हाँ जी, बाबर 2 का बच्चा है जी। बाबर 2 एक वर्ल्ड फेमस बुल रहा है जी, और उसकी पहलन जोटियों ने 20+ मिल्क रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये जी मलंग है। मलंग हाजी शौकत डोगर साहब की ब्रीड का बुल है। मिल्क वाइज, ब्रीड वाइज, खूबसूरती, हर चीज़ टॉप क्लास है जिसमें। नवाब है जी, मल और 200 जात की ब्रीड जो है ये उसका क्रॉस है। अपनी मल है जी प्योर नीली दी, ते 200 जात जरा सिंधी दी बनी ब्रीड है। हाँ, ये बनी ब्रीड का क्रॉस है जी। भाईजान ये तकरीबन 2.25 साल का जी। 2.25 साल जी। मतलब दोंदा हो गया होना है? नहीं जी, हले नहीं होया। हले नहीं होया? नहीं हैं, फिर है बच्चा जी है जी, बिल्कुल। टार्जन जी। टार्जन है जी, पीर मोहसन शाह साहब की ब्रीड है। और अब्दुल वाजिद गुजर साहब के पास 36 भैंस थी पीर मोहसन शाह साहब की, उसका ये बच्चा है। कितने साल का है सर? भाईजान ये हुण दोंदा होया। हुण दोंदा होया? हाँ। अच्छा, जबरदस्त। बात तो बात आई अंकल जी, माशाल्लाह खूबसूरत बोले जी। खूबसूरत भी है, बड़ा वेरी वेल बिल्ट भी है जी जी जी, अखा में किड़ियां प्यारियां। जी हां, सिंगी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी सिंगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये छोटा ही लगता है बिल्कुल जी, हले बच्चा है ना जी। बच्चा है। हाँ जी हाँ जी। है जी माशाल्लाह सुल्तान है। सुल्तान जड़ा है ये मल ब्रीड है, तो ये बच्चे साढ़े को आए हुए हैं, बड़े टॉप क्लास के, बड़े खूबसूरत कटियां जी, बड़ियां खूबसूरत माठियां माठियां मावां चो भी ना बड़े आउटस्टैंडिंग बच्चे ने दिते हुए जी। ब्रीडिंग सीजन शुरू है जी। सारे दोस्तों मौका है कि अपनी ब्रीड में इंप्रूव कर सकते हैं। प्योर नीली दे सीमन यूज़ करके मिल्क लिहाज के नाल, हर लिहाज नाल टॉप क्लास सीमनस 0335 86 72
720 ਅਵੈਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵਿੱਚ। ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਲਵਾਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਂਸੇ ਲਵਾਨੇ, ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਸਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਚੌਂਸਾ, ਸਫੈਦ ਚੌਂਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਬ ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੁਲਬੁਲ, ਬੁਲਬੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਿਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ ਖੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰੈੱਡ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ 63 ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ। ਦੁਰਸਤ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਐਨੀਮਲ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਲਿਬਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬੱਛੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਰੀਫੋਰਡ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਪਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਛੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ, ਹੈਰੀਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਐਂਗਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਛੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਿੱਛੇ 70 ਨੰਬਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਗਿਰ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਸਤ। ਇਹ 27 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡੋ ਬੁੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 70 ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲੀ। ਲਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਲਾਲੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜ਼ਬਰਦस्त हेल्थ है लाली। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? हाँ नहीं, हेल्थ से माशाल्लाह सब भी अच्छी है। ਇਹ ਲਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਰੀਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। हाँ नहीं, लाली बड़ी ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰੀਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। सही ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। सही। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ। ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਲਾਬੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, सही है। ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सही है। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ 80% ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਹੈ, सही है। ਤੇ 10% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ सही। ਤੇ 10% ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10% ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ठीक है। ਛਾਂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ 100 ਦੇ ਬਜਾਏ 5 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਹਾਂ। ਤੇ 100 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ सौ दा ਕਰਨ। मुकाबला। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बिल्कुल सही ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। गल है। जी हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह ताला। ਸਾਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ 2 ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਨਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ,
ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਰਨਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ। ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਵਰਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸੀਮਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛੇ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਸੀਮਨ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰ, ਨਾਕ, ਝਾਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਵੱਕੂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਲਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਅਵੇਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। हाँ जवेद वेडी ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। there is no doubt about your intention. Your intention is quite neat and clean. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੇ ਫਰਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ breed ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਪਿੱਛੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਟਿਡਲੀ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਮਾਸ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਕਸ ਮਹਦੂਦ। ਦੇਖੋ
ਜਿੱਥੇ 500 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੱਖ ਕੇ 500 ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, 50 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ 'ਚ ਵਿਕਿਆ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰੀਡ ਦਾ। ਹੁਣ 38 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਰਥ 60 kg ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ। ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਵਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਾਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬਦਾਮੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫੋਕਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ।